Sorry guys, I thought it is a network problem. Due to some network problem, disconnect అయిందండి. Now it is okay the screen. Is it okay the screen? Okay, see, yesterday we have started the error recovery techniques in the parser. Okay, when we come to the LR parser, we have some errors within the table. Okay, how to recover from the errors whenever errors are occurred while we are parsing the input string. That is our topic on the yesterday. We are going to see that one, error recovery strategies in parser or syntax analyzer. Already we have seen 4 techniques are there. One is panic mode recovery, phrase level recovery, error production, global correction. These are the 4 techniques. Previously we have seen the first one, panic mode recovery. What is this concept of panic mode recovery? Panic means strucking. Whenever error occurs, okay, it will stop there. Okay, it will discard all the upcoming characters until the required symbol has arrived. That is the panic mode recovery. Okay, whenever error occur at some position, it will, after that error, whatever the characters coming, it will discard the characters until the required character has arrived. For example, if semicolon has missed, it will remove, it will discard all the characters until the required semicolon has came. If closed parenthesis has missed, it will discard all the characters until closed parenthesis has arrived. If open brace was missed, it will discard all the characters, remaining characters, until open brace has occurred. That recovery technique is called the panic mode recovery. I think you have now some idea about the panic mode recovery. Is it okay, guys? What is happening in this panic mode recovery? Is okay on panic mode recovery. Whenever any symbol has missed, it will discard all the remaining characters until the required character has arrived. Required character వచ్చేదాకా remaining characters అన్నిటిని discard చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. It will discard that one. That is our panic mode recovery. Okay, our required symbols ఏమంటామంటే synchronizing tokens అంటాం. Okay, whatever that required one, that is called as a synchronizing tokens. Generally అవి ఏంటి అంటే delimiters, semicolon, closed brace, like that. These are called as the synchronizing tokens. ఆఫ్టర్ దిస్ వన్, ఇది ఈజీగా ఉంటుంది ఇంప్లిమెంటేషన్, కానీ దీంట్లో ప్రాబ్లం ఏంటి అంటే, ఓకే, we will lose some amount of data. Okay, some amount of characters will be lost without checking any errors. ఒక ఎర్రర్ కారణంగా it will skip all the characters. We will lose the some amount of input data. That is the problem with this technique. ఈ panic mode recovery ప్రాబ్లం ఏంటంటే, మీరు క్యారెక్టర్స్ డిస్కార్డ్ చేసుకుని వెళ్తారు, మనకు కావాల్సిన క్యారెక్టర్ వచ్చేదాకా ఆటోమేటిక్గా we are losing some data. That is the problem with this panic mode recovery. After this one, what is the next technique is phrase level or statement level recovery. Phrase level recovery or statement mode recovery. What is this phrase level recovery or statement mode recovery? Here what it will do is, whenever any symbols are missed, any string or symbol is missed, it will try to place that one by making some assumptions. It will try to make those things, whatever the things missed, it will try to add those missed things. Clear? That is this phrase level or statement mode recovery. Here what we'll do is, whenever an error has occurred, okay, at that line, here it will do this work line by line. That's why it is called the phrase level recovery or statement mode recovery. Whenever any line has error in the program, it will try to replace that thing error. Okay, for example, if semicolon is missed, it will try to add that semicolon. If comma is missed, it will try to add comma. If closed brace is missed, it will try to add the closed brace, like that. Okay, see, parser performs local correction. Here whatever the corrections we are doing is called the local corrections. The phrase level recovery or statement level recovery contains local corrections. What is this local correction means? For example, I have given you a notes. మీకు ఒక మెటీరియల్ ఇచ్చాను, ప్రింట్అవుట్ ఇచ్చాను, అందులో ఒక వర్డ్ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంది. ఓకే, కొన్ని స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, మీకు తెలిసిన వాటిని మీరేం చేస్తారు, మీరే కరెక్షన్ చేసుకుంటారు. యూ విల్ కరెక్ట్ యువర్ సెల్ఫ్. అక్కడ స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ ఉంటే దాన్ని మీరే మాడిఫై చేసుకుంటారు. ఓకే, సార్ టైపింగ్ మిస్టేక్ టైప్ చేశాడు, లేదా
ఫ్లోలో టైప్ చేశాడేమో అని మీరే కరెక్షన్ చేస్తున్నారు. దాన్ని ఏమంటే లోకల్ కరెక్షన్. మళ్ళీ నా దగ్గరకు మీరు రావట్లేదు. యు ఆర్ నాట్ కమింగ్ టు మీ. నా దగ్గరకు రాకుండా ఏం చేస్తున్నారు, మీరే కరెక్షన్ చేస్తున్నారు. దట్ ఈస్ కాల్డ్ ద లోకల్ కరెక్షన్. దట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద phrase level recovery or statement level recovery, statement mode recovery. Here what is happening is going to be, whenever an error is detected, okay, it will try to apply the local correction. When a parser finds a error, it tries to make corrective measures to the rest of the input. Okay, for the rest of the input, it will try to take some corrective measures. Okay, here it don't delete the rest of the input. Simply it will try to make some corrections to the rest of the input. Okay. One wrong correction will lead to an infinite loop. ఒకవేళ మన లోకల్ కరెక్షన్ కనుక రాంగ్ కరెక్షన్ చేసామంటే it will make the parser to enter into a infinite loop. The local corrections can be replacing a prefix by some string, replacing with some string, replacing comma by semicolon, okay, deleting extraneous semicolon, like that. ఇలా ఉంటాయండి examples of that local correction. Inserting the missing semicolon. All these can be told as a local corrections. Clear? For example, మన ప్రోగ్రామింగ్ స్టేట్మెంట్ ఇలా ఉంది. సేమ్ yesterday స్టేట్మెంట్ తీసుకున్నాం అనుకోండి. See what is the error here? ఇక్కడ ఎర్రర్ ఏమొస్తుందండి? What is the error in this one? ఈ లైన్స్ లో ఎర్రర్ ఏముందండి మనకి? Can you tell me what is the error in these lines? ఓకే, ఇది సెకండ్ లైన్ లో ఉంది. ఫస్ట్ లైన్ లో ఏమైనా ఎర్రర్ ఉందే? సెకండ్ లైన్ లో సీట్ డిక్లేర్ అవ్వలేదు, అది ఓకే. ఫస్ట్ లైన్ లో, ఎందుకంటే ఫస్ట్ లైన్ బై లైన్ రావాలి కదా, ఫస్ట్ లైన్ కానించి వస్తుంది స్కానింగ్. ఎస్ ఎగ్జాక్ట్లీ అండి. ఇంటికి మనకి ఇక్కడ స్మాల్ ఐ రావాలి, మనం బై మిస్టేక్ ఫ్లో లోనో ఏదో రీజన్ లో క్యాపిటల్ ఐ పెట్టాము. సింబల్ టేబుల్లో కీవర్డ్ ఇంటూ ఏ రూపంలో ఉంటుంది? స్మాల్ ఐతో ఉంటుంది. INT, స్మాల్ ఐ, స్మాల్ ఎన్, స్మాల్ టీ ఉంటేనే దాని దృష్టిలో ఇంటీజర్ డేటా టైప్. అదర్వైజ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ అన్ ఇంటీజర్ డేటా టైప్. క్లియర్ అండి? సో ఇక్కడ స్మాల్ ఐ రావాలి, ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ వచ్చిందండి. క్లియర్? నౌ వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈస్, దిస్ ఈస్ హియర్ ఇట్ విల్ replace that I with I, replace with a string. Okay, that is the point here. Replacing a prefix by some string. Okay, if required the prefix will be replaced with some string. ఏదో ఒక స్ట్రింగ్ తో రీప్లేస్ చేసుకుంటుందండి. ఎక్కడైతే దానికి డౌట్ వచ్చిందో, మిస్ మ్యాచ్ అయినట్టు అనిపించిందో, at that point it will replace that one with some string. So capital I small అయితే రీప్లేస్ చేస్తుంది. It is called the local correction. నెక్స్ట్, ఆఫ్టర్ సమ్ టైమ్ ఇక్కడ సెమీకాలన్ మిస్ అయింది అనుకోండి, నేను ఇంటి ఏ కామా బి కామా పెట్టాను, టైపింగ్ మిస్టేక్, ఐ హావ్ గివెన్ కామా ఇన్స్టెడ్ ఆఫ్ సెమీకాలన్. వాట్ ఇట్ విల్ డూ ఈజ్, ఇక్కడ సింటాక్స్ ప్రకారం ఏం రావాలి అక్కడ? వాట్ ఇట్ హ్యాస్ టు కమ్ యాజ్ పర్ ద సింటాక్స్. ఇన్ ద కేస్ ఆఫ్ కామా వీ హ్యావ్ టు గెట్ ద సెమీకాలన్. సో ఇట్ విల్ రీప్లేస్ కామా విత్ సెమీకాలన్. It will replace the comma with semicolon. That is the phrase level recovery or statement level recovery. Okay, by observing the statement, grammar లో semicolon ఉంది, కానీ మీకు ఇచ్చిన స్ట్రింగ్ లో సెమీకాలన్ మిస్ అయింది. యాజ్ పర్ ద గ్రామర్ రూల్ ప్రకారం సెమీకాలన్ రావాలి, కానీ మనకి ఇక్కడ సెమీకాలన్ లేదనుకోండి, ఇట్ విల్ ఐడెంటిఫై, అది గెస్ చేసి ఏం చేస్తా, ఇట్ విల్ రీప్లేస్ దట్ కామా విత్ సెమీకాలన్. గ్రామర్ రూల్ ప్రకారం ఇక్కడ క్యాపిటల్ ఐ, స్మాల్ ఐ ఉండాలి మీరు ఇచ్చిన గ్రామర్ లో, కానీ ఇక్కడ ఏమొచ్చింది, క్యాపిటల్ ఐ వచ్చింది. దెన్ ఇట్ విల్ మేక్ ఎ మోడిఫికేషన్స్. దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద లోకల్ కరెక్షన్. ఓకే, ఇట్ విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ లోకల్ కరెక్షన్స్. This is the thing. What it will do here is this is the concept of this one. It will make this one.
ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటాం అంటే phrase level recovery or statement mode recovery. Clear అండి? Whenever an error has occurred, simply it will make some local corrections to that one. ఆ లోకల్ కరెక్షన్స్ దేని ప్రకారం చేస్తుందంటే బేసిక్ గా గ్రామర్ అండి. మనం ఇచ్చిన గ్రామర్ బేస్ చేసుకొని గ్రామర్ లో ఇలా ఉండాలి కానీ ఇక్కడ రాలేదు, ఒకవేళ సెమీకాలం పెడితే ఇది గ్రామర్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ యాడ్ సెమీకాలం టు దట్ వన్. ఒకవేళ ఉన్న సెమీకాలం డిలీట్ చేస్తే అది గ్రామర్ కి మ్యాచ్ అవుతుంది అనుకోండి, ఇట్ విల్ డిలీట్ ద సెమీకాలం. లైక్ దట్ ఇట్ విల్ ట్రై టు మేక్ సమ్ లోకల్ మోడిఫికేషన్. దట్ ఈస్ కాల్డ్ దిస్ phrase level recovery or the statement mode recovery. Now, ఓకే అండి, ఐడియా వచ్చిందండి ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ దిస్ phrase level recovery or statement level recovery? Is it okay guys? ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి. పానిక్ మోడ్ లో మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే ఒక షార్ట్ ఎర్రర్ వస్తే మనకు కావాల్సిన సింబల్ ఆ లైన్ లో వచ్చేదాకా రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ మొత్తం డిస్కార్డ్ చేసుకుంటూ వెళ్తున్నామండి. కానీ ఫ్రేజ్ లెవెల్లో డిస్కార్డ్ చేయట్లేదు, రిమైనింగ్ క్యారెక్టర్స్ ఏటిని మనం డిస్కార్డ్ చేయట్లేదు. మనకి ఏదైతే మిస్ అయిందో దాన్ని మనం యాడ్ చేసుకుంటున్నామండి. వీఆర్ యాడింగ్ దట్ వన్. ఓకే, బేసింగ్ అంతా గ్రామర్ బేస్ చేసుకొని ఇక్కడ ఏదో ఒకదాన్ని మన ఆ ప్రొడక్షన్ రూల్స్, గ్రామర్ లో ఉన్న ప్రొడక్షన్ రూల్స్ బేస్ చేసుకొని వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు రీప్లేస్ దట్ వన్. మనకి మిస్ అయిన సింబల్స్ ని యాడ్ చేసుకుంటాం. దట్ ఈస్ దిస్ ఫ్రేజ్ లెవెల్ రికవరీ. ఇక్కడ సెమీకాలం మిస్ అయింది అనుకోండి, పానిక్ మోడ్ ఏం చేస్తుంది, ఇంకా సిని ఈక్వల్ టు ని, ఏని, బిని, ప్లస్ ని, బిని మొత్తం డిలీట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళొద్దండి దానికి కావాల్సిన సెమీకాలం వచ్చేదాకా. అయితే అది ఓకే, ఆ ప్రాసెస్ లో కూడా ఇంటి ఏ కామా బి సెమీకాలం యాక్సెప్ట్ అయింది, కానీ ఈ లోపల మనం కొన్ని లైన్స్ మిస్ అయిపోయాం, కొంత డేటా మనకు మిస్ అయిపోయింది. అలా కాకుండా వీడేం చేస్తున్నాడు, వాట్ ఎవర్ దట్ వన్ మిస్ యాజ్ పర్ ద గ్రామర్. ఓకే, గ్రామర్ రూల్స్ ప్రకారం ఎలాగైతే ఉందో దాన్ని బేస్ చేసుకుని ఏం చేస్తున్నాడంటే ఏ కామా బి తర్వాత సెమీకాలం రాదు. సో హీ ఈస్ గెస్సింగ్ అండ్ హీ ఈస్ ప్లేసింగ్ దట్ సెమీకాలం. దట్ ఈస్ అవర్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ దిస్ పానిక్ మోడ్ రికవరీ, సారీ ఫ్రేజ్ లెవెల్ రికవరీ. క్లియర్ అండి? రెండు డిఫరెన్స్ ఆ పానిక్ మోడ్ కి ఫ్రేజ్ లెవెల్ కి, వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ దీస్ టూ. ఈజ్ ఇట్ క్లియర్? ఏదైనా ఎవరు రిప్లై అవ్వట్లేదు, కన్ఫ్యూజన్ ఏమైనా ఉందా? క్లియరా? ఆ డిఫరెన్స్ క్లియర్ కదండి రెండింటికి, చేంజ్ ఎక్కడ వచ్చింది అనేది. ఓకే, నౌ వి విల్ సీ దీని అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఇక మీరు దీని ప్రకారం ఏ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ అయినా మనం మాడిఫై చేసే అడ్వాంటేజ్ ఇట్ కెన్ కరెక్ట్ ఎనీ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్. అయితే దీంట్లో డ్రాబ్యాక్స్ ఏంటి అంటే ఓకే, ఇట్ విల్ క్రియేట్ న్యూ ఎర్రర్స్ బై రీప్లేసింగ్ సబ్ స్ట్రింగ్. ఒక్కోసారి మనం రీప్లేస్ చేసినప్పుడు, కొత్త సింబల్ ఇన్సర్ట్ చేసినప్పుడు ఇట్ మే క్రియేట్ న్యూ ప్రాబ్లమ్స్. sometimes it will create the new problems. That is one error. ఇంకొక ఎర్రర్ టైపింగ్ మిస్ అయింది, ఇక్కడ ఉంది ఆల్రెడీ, అదే ఇక్కడ రావాలి. ఇంకొక ఎర్రర్ ఏంటంటే ఇఫ్ యు మేక్ ఎనీ రాంగ్ కరెక్షన్, అంటే మనం రాంగ్ దాంతో రీప్లేస్ చేయడం వల్ల ఏమైందంటే యువర్ పార్సర్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ఇన్ఫైనైట్ లూప్. ఒకవేళ మీరు గెస్సింగ్ రాంగ్ అయ్యి రాంగ్ రీప్లేస్మెంట్ చేస్తే సమ్ టైమ్స్ ఇట్ విల్ యువర్ పార్సర్ విల్ ఎంటర్ ఇంటూ ద ఇన్ఫైనైట్ లూప్. ఇంకా మీ పార్సర్ ఇన్ఫైనైట్ లూప్ తిరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆ ఇన్పుట్ స్ట్రింగ్ ఎప్పటికీ డెరైవ్ అవ్వదు, ఫెయిల్ అవ్వదు. It will go on into the infinite loop. There is chance. Those are the drawbacks of this one. Okay, if ఇది ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఎప్పుడు వచ్చిందంటే if we make any wrong local corrections లోనే wrong correction చేసామంటే it will lead to this problem. Clear అండి? ఈ ముందానికి వెళ్ళేటప్పుడు ఒక చిన్న క్వశ్చన్ అండి, ఇది ఎక్కడన్నా చూశాను నిన్న ఈ కాసం ప్రశ్న. ఇప్పుడు దీనికి పానిక్ మోడ్ అప్లై చేస్తే వాట్ విల్ హ్యాపెన్?
పానిక్ మోడ్ రికవరీ సూటబుల్ అవుతుంది అంటే ఇక్కడ ప్రాబ్లం ఎక్కడెక్కడ రావచ్చు, దీనికి ఏ రికవరీ టెక్నిక్ బెస్ట్ సూటబుల్ అవుతుంది. వాట్ ఆర్ ద ఎర్రర్స్ ఇన్ దిస్ వన్? ఆ ఎర్రర్స్ రెక్టిఫికేషన్ కి ఏది సూటబుల్, బెస్ట్ సూటబుల్, ఫ్రేజ్ లెవెల్ పానిక్ మోడ్? విచ్ వన్ ఈస్ బెస్ట్ సూటబుల్ ఇన్ దిస్ కాన్సెప్ట్? ముందు ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్స్ ఉన్నాయో ఐడెంటిఫై చేయండి. డబ్ల్యూ స్మాల్ ఉండాలి, క్యాపిటల్ ఉంది, అది ఎర్రరు. I less than 0 క్లోజ్ తర్వాత సెమీకాలన్ వచ్చిందండి, రాకూడదు, అది సెమీకాలన్ వచ్చింది, అది ఎర్రరే. ఇంకా కింద ప్రింట్ ఎఫ్ లో పీ స్మాల్ లెటర్ ఉండాలి, నేను క్యాపిటల్ పెట్టాను అంటే ఫుల్ మొత్తం స్పెల్లింగ్ రాయలేదు, అది కూడా మిస్టేక్ అనగాకండి, జస్ట్ షార్ట్ కట్ రాసా, కాకపోతే పీ ఉండాలి. సో ఇక్కడ మనం పానిక్ మోడ్ అప్లై చేసాం అనుకోండి డబ్ల్యూకి, అన్ని మొత్తం డిలీట్ చేయాల్సిందే, ఇంకా ఎక్కడ డబ్ల్యూ లేనే లేదు, సో మొత్తం డిలీట్ అయిపోద్దండి. దాని బదులు ఎక్కడ ఏం చేస్తుంది, ఫ్రేజ్ లెవెల్ అయితే ఇట్ గెస్ వైల్ కీవర్డ్, అది దాన్ని అబ్జర్వ్ చేసి ఇది స్మాల్ డబ్ల్యూతో రీప్లేస్ చేసి సరిపోతుంది, ఇట్ విల్ డూ దట్ వన్. నెక్స్ట్ గ్రామర్ ప్రకారం ఇక్కడ సెమీకాలన్ రావచ్చా? యాజ్ పర్ ద ప్రొడక్షన్ రూల్స్ వైల్ లూప్ యొక్క it will remove that extra grammar rules. ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన ఒకటేండి, డిజైన్ టెక్నిక్ రాశాడు దాన్ని బట్టి డిపెండ్ అయి ఉంటుంది. వైల్ వీఆర్ రైటింగ్ ద కంపైలర్ డిజైన్ చేసేటప్పుడు వాడు ఏ టెక్నిక్స్ ఇన్వాల్వ్ చేస్తున్నాడో దాని ప్రకారం ఫాలో అవుతుంది. అన్ని ఎర్రర్స్ కి అన్ని సూటబుల్ అవ్వవు. ఫర్ సమ్ ఈజ్ సూటబుల్, కొన్నిటికి సూటబుల్ అవుతుంది, కొన్నిటికి ఒకటి పానిక్ సూటబుల్ అవుతుంది, కొన్నిటికి ఇది సూటబుల్ అవుతుందండి. సమ్ ఫర్ అనదర్ సమ్ వన్ లైక్ దట్ సూటబుల్ అయిన టెక్నిక్ యూజ్ చేసుకోవాలి. దట్ ఈస్ ద పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు అండర్స్టాండ్ హియర్. క్లియర్ అయ్యండి? ప్రతి ఏ ఎర్రర్ కైనా పానిక్ సూటబుల్ లేదంటే నో గ్యారంటీ, ఏ ఎర్రర్ కైనా సరే ఫ్రేజ్ లెవెల్ సూటబుల్ అవుతుందంటే నో గ్యారంటీ. దట్ ఈస్ ద వన్ పాయింట్ వీ హ్యావ్ టు రిమెంబర్. అన్ని రోగాలకి ఒకటే మందు అంటే ఇట్ నాట్ పాసిబుల్ అండి, డిపెండింగ్ ఆన్ సిచ్యువేషన్ వీ హ్యావ్ టు గో. ఇకపోతే థర్డ్ కేటగిరీ ఎర్రర్ ప్రొడక్షన్. ఇక్కడ సింపుల్ గా క్రియేట్ న్యూ ప్రొడక్షన్ రూల్స్. ఓకే, వీ విల్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజెస్. మనకు రెగ్యులర్ జరిగేది ఇదేనండి. మన రెగ్యులర్ కంపైలర్ లో వెన్ ఎవర్ ఎర్రర్ వస్తే మీకు ఏమొస్తుంది, మన కంపైలర్ సాల్వ్ చేయట్లేదు, మనకు ఒక ఎర్రర్ మెసేజ్ తీసుకొని చేస్తుంది. లైన్ 3 హియర్ వీఆర్ ఎక్స్పెక్టింగ్ సెమీకాలన్. సి లాంగ్వేజ్ లో జావాలో మనకు ఎర్రర్స్ వస్తున్నాయండి. ఇట్ ఈస్ గివింగ్ ద ఎర్రర్ మెసేజెస్. whenever error is there, it will display the message. Here we are expecting semicolon, here we are expecting double quotations. Okay, there is a mistake in messages. The concept of this error production is generally while designing the compiler, the programmer will have some idea about the regular errors done by the programmer. Okay, the person who is developing the compiler have some idea, they will get the following errors. For those regular errors that will get by the program users, what the programmer will do is while developing the compiler, he will add new production rules to display the error messages. To display the error messages, he will add the for example situation around ఇలా ఉందండి. ఈ
plus E or అది డివైడ్ సింబల్ అండి. స్లాష్ అంటే డివైడ్ సింబల్ కింద కన్సిడర్ చేయండి. ఇలా ఒక గ్రామర్ ఉందండి. E implies plus E or E implies minus E or E implies star E, E implies slash E or E implies A, where A is some terminal symbol. ఈ గ్రామర్ లో ఎక్కడెక్కడ ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది, ఏ సిచ్యువేషన్ లో ఏ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ లో ఎర్రర్ వచ్చే అవకాశం ఉంది మనకి. ఇన్ విచ్ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ అబ్జర్వ్ in which production rules there is a chance of getting error. See, for example, A is equal to A అంటే మైనస్ కూడా మన దగ్గర ఉందండి. ఇట్ విల్ బికమ్ -2. స్టార్ 2 ఉందండి. మల్టిప్లికేషన్ అంటే 2 ఆపరేటర్స్ కావాలి, కానీ యూనరీ స్టార్ లేదు మన దగ్గర. ఎక్కడ అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ లో యూనరీ ప్లస్ యూనరీ మైనస్ మాత్రమే ఉంది, కానీ స్టార్ యూనరీ ప్లస్ మైనస్ ఉంది, దే ఆర్ యాక్సెప్టెడ్. ఇలాంటప్పుడు ఒక సొల్యూషన్ ఏంటంటే ఇలా రాకూడదు అని యూజర్ కి ఇండికేట్ చేయాలి. యువర్ ప్రోగ్రామ్ షుడ్ నాట్ కంటైన్ దీస్ థింగ్స్. వాయిస్ రావట్లేదండి. సి అప్పుడు ఇక్కడ స్టార్ ఈ స్లాష్ ఈ రాకూడదు. దీస్ ఆర్ ద ఎర్రర్, దెర్ ఇస్ ఛాన్స్ ఆఫ్ గెట్టింగ్ ఎర్రర్ హియర్. ఈ రెండింటికి ప్రాబ్లం లేదు, కానీ మనకి గ్రామర్ ఇది లాంగ్వేజ్ గ్రామర్ ప్రకారం ఈ రెండు రూల్స్, ఇలా రూల్స్ ఉంటే వి విల్ గెట్ ద ఎర్రర్. సో దీనికి ఏం చేస్తారంటే వన్ సొల్యూషన్ ఈజ్ ఎర్రర్ ప్రొడక్షన్. కొత్త ప్రొడక్షన్ తయారు చేస్తామండి ఈ గ్రామర్ కి. వి మేక్ మోడిఫికేషన్ టు ద ఒరిజినల్ గ్రామర్. వి విల్ యాడ్ ఎర్రర్ ప్రొడక్షన్స్ టు ద ఒరిజినల్ గ్రామర్. ఆర్గ్యుమెంటెడ్ ప్రొడక్షన్స్ యాడ్ చేస్తామండి. ఆర్గ్యుమెంటెడ్ ప్రొడక్షన్స్ అంటే ఏంది? ఒరిజినల్ ప్రొడక్షన్స్ కి ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేసేవాటి మనం ఆర్గ్యుమెంటెడ్ ప్రొడక్షన్స్ అంటున్నాము. ఇక్కడ కూడా మనం కొన్ని ఎక్స్ట్రా ప్రొడక్షన్స్ యాడ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు నేను ఏం చేస్తానంటే టు దిస్ వన్ ఇక్కడ ఎర్రర్ మెసేజ్ అండి, సమ్ ఎర్రర్ మెసేజ్, ఏ ఇంప్లైస్ ఎర్రర్ మెసేజ్. ఇలా కొత్తగా యాడ్ చేస్తాయండి. స్టార్ ఏ రాగానే ఏ ప్లస్ ఏకి మనకి ఏం డిస్ప్లే అవుతుంది? వెన్ ఎవర్ ఇట్ రీడ్ స్టార్ కామా ఏ రీడ్ చేయగానే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజ్. స్లాష్ తర్వాత ఏ రాగానే ఇట్ విల్ డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజ్. అంటే వీఆర్ యాడింగ్ న్యూ ప్రొడక్షన్ రూల్స్ టు ద ఒరిజినల్ గ్రామర్. ఒరిజినల్ గ్రామర్ లో ఈ రూల్ లేదు, బట్ వీఆర్ యాడింగ్ దిస్ వన్ న్యూ రూల్ టు దట్ వన్, సో దట్ టు డిస్ప్లే ద ఎర్రర్ మెసేజెస్. ఈ కాన్సెప్ట్ ఏమంటా అంటే ఎర్రర్ ప్రొడక్షన్స్. దిస్ రికవరీ టెక్నిక్ ఇస్ కాల్డ్ ఎర్రర్ బస్ ప్రొడక్షన్ టెక్నిక్. అంటే ఇది దేని మీద డిపెండ్ అయితే అంటే ఈ టెక్నిక్ ఇంప్లిమెంట్ సిగ్నల్ ప్రాబ్లం అండి. సారీ, వన్ మోర్ టైం. ఇవాళ ఏందో అండి ఫస్ట్ క్లాస్ సెకండ్ ఇయర్ సి ప్లస్ ప్లస్ క్లాస్ బాగానే రన్ అయిందండి, ఎక్కడ బ్రేక్ లేకుండా.
మీ కాడికి వచ్చేవి సిగ్నల్ ప్రాబ్లం వస్తా ఉంది. తెలియదండి, ఒక రఫ్ ఐడియా వచ్చిందండి ముందు ఈ కాన్సెప్ట్ మీద. వాట్ ఈస్ దిస్ వన్, వాట్ విల్ హ్యాపెన్ హియర్. ఎర్రర్ ప్రొడక్షన్స్ విల్ బి యాడెడ్. సింపుల్ చెప్పుకోవాలంటే ఏంటంటే, programmer at the time of designing the compiler designer will add the erroneous productions to the original grammar. See, productions which get erroneous constructs are augmented to the grammar by considering some common errors that occur. Okay, by considering the common errors that occur for those common errors that will